네, 그럼 이어서 두 번째 강연으로 넘어가 보겠습니다. 두 번째 강연자는요, 미국에서 오신 매듭 섬유공예가이신 윈디 첸 님입니다. 샌프란시스코에서 현재 활동 중이시고요. 동서고금 인류가 사용했던 4,000종이 넘는 매듭을 연구하셨다고 합니다. 이 다양한 매듭 방식을 익히고 또 특정 지역이나 집안이 사용했던 그런 매듭 수법을 장소 특징적 설치 작품으로 재해석하는 작품 활동을 하고 계신다고 합니다. 강연의 주제는 선의 여정인데요. 이 웬디 찬 작가님의 경우 강연이 끝나시고 입장하실 때 모두 매듭 받으셨죠. 현장에 계신 분들은 받으셨을 텐데요. 이 매듭을 직접 해보는 그런 체험 워크숍을 진행한다고 하시니까 끝까지 함께 해주시기 바랍니다. 그럼 웬디 첸 작가님 무대로 모시겠습니다. Hello, I'm Wendy Chen, and I'm very happy to be here. I want to 오늘 say 이 thank you 자리에 to the 함께 organizers 하셔서 of the 무척 Craft Biennale for 감사드리고요. having me. 저를 초대해 주셔서 Thank you for 무척 attending 감사드립니다. 오늘 참여해 주셔서 So, 감사드리고요. short agenda. I'll be talking a 짧게 little bit about my 말씀드리고 studio. 싶은데요. I 저의 will spend the 작업실에 most 대해서도 time 말씀드리고 talking about 싶고요. my signature 그리고 work, the Year 저의 of 주요 Knots. 작업들, 매듭을 Talk 활용한 a little bit about my current 그리고 work, and I will 지금 give you three 작업 중인 examples, 것들 and then 세 we'll have 가지 some fun and we'll 말씀드리고 learn a knot 네, together. 그리고 좀 Okay? 재미있는 함께 매듭을 배워보는 시간 가져보도록 하겠습니다. Okay, so this is my studio. 네, I 지금 live in 보시는 San Francisco, 장면이 제 California. 스튜디오인데요. I've lived there for 캘리포니아 30 years, all of my 샌프란시스코에 adult life. 30년 동안 And 살고 this is my 있습니다. studio. It's quite large. 꽤나 큰 I 규모의 have two 스튜디오인데요. assistants, and together 어시스턴트가 we do 두 it all. 명이 We do 있고 all the work. 저희가 같이 You 모든 might 작업을 notice 진행을 하고 that I 있습니다. have a beautiful white 어, shag carpet on the 아주 floor. 하얀 It's not only because the carpet 카펫이 is 바닥에 깔려 있는 거 beautiful, 보실 수 which 있을 it is, 텐데요. but 아름다울 also 뿐만이 because when you are 아니라 a textile artist or you work with 텍스타일 rope or 아티스트로 yarn, 이제 일을 the 하면서 rope gets 끈과 very 같은 dirty when you put it 것들을 on the 작업을 floor. 하게 So when we have a 되면은 carpet, I 바닥이 can sit 상당히 on the floor, 더러워지기 throw all my 때문에 이제 materials 이 on the 바닥에 floor, 이런 소재로 된 바닥에 everything stays 앉아서 clean. 모든 것들을 깨끗하게 유지할 수 Also, 있게 my 하고 studio is 있습니다. in a large 저의 ceramics factory. 작업실이 또 이제 There's lots 큰 of 도자기 dust. 공장 안에 있기 때문에 So 먼지가 아주 I'm 많기도 mostly known 한데요. for tying knots. 제가 주로 Why? 알려진 Why do I 작업은 tie knots? 매듭을 묶는 Well, I've 것으로 always 알려져 been 있습니다. fascinated by 왜일까요? knots ever since I was a child. 제가 I was 어렸을 collecting 때부터 knotting 미술에 books, 대해서 but I 상당히 never 많이 even 관심을 가지고 opened the books. 있었고 I just thought they were 이제 cool. 심지어 책을 열어보지 않고도 In 이런 미술책들을 2016, 모으기도 in 했었는데요. January, on the fourth day of 2016년 the year, I was 1월 standing in my 4일에 backyard and I 제가 was thinking 뒷뜰에 서서 생각을 하고 about 있었습니다. what the coming year would be 이 like. 다가오는 해가 So, 어떤 해일지 All at that 생각을 하고 moment, I 있었는데요. had, 그 it was 순간에 like being struck by lightning. I 마치 had a 번개를 lightning 맞는 moment. I 것처럼 had an 어떤 idea. 순간이 I 있었습니다. thought, I'm 어떤 going to 생각이 learn one 떠올랐는데요. knot every day 하루에 for the 하나씩 entire year. 매듭을 매는 법을 1년 내내 배워보겠다라고 생각을 At 했던 this 것이죠. time, I was making macrame. I 당시에 don't know, 제가 do we know what 이제 macrame is? It's the 매크로메이라는 knotting work. 형태의 매듭을 Very 작업을 하고 popular in the 있었는데요. 1960s and the 네, 1970s. 60년대, But I 70년대에 아주 thought that 잘 알려져 있던 everyone's 형태의 macrame all looked the 작업입니다. same, and 그런데 including 그런 my work, it all 작업들이 looked 제가 kind of the 만든 same. 걸 포함해서 And 모두 in 다 that moment, 비슷해 I 보이는 realized, 그런 상황이 있었고요. it's because macrame 그러다가 uses 제가 only 깨달은 2 or 것이 3 knots in 두 개 repeated 혹은 세 combinations, 개의 but only 2 or 3 매듭만을 types of 사용하고 knots. 그것을 So 반복하기 in that 때문에 moment, 모두가 I 비슷해 thought, 보인다라는 if I 것을 learn 깨닫게 every 되었습니다. knot in the world, 그리고 then 이제 my work will 만약에 become more 제가 original and I'll 전 have 세계에 more of my own 존재하는 voice 모든 매듭법을 for it. 배우게 So that's 된다면 what I 좀 did. 더 I learned 풍부한 one 작업을 knot 할 수 every 있지 day 않을까라고 in the year 생각을 해서 2016. 이제 I posted the 2016년에 results on Instagram, 매일 and it 하루에 was, 하나씩 it was a 매듭법을 fun year. 배웠고 So when 인스타그램에 I 하나씩 talk about 올리면서 the 아주 year of 재밌는 knots, 시간을 I find it 보냈습니다. useful to talk about 3 세 가지를 말씀을 드리고 싶습니다. 이 Year of Knots라고 제가 부르는 이 시간 동안 세 가지를 배웠는데요. 첫 번째는 역사를 배우게 되었습니다. 4,000가지 이상의 기록에 남아있는 전 세계의 매듭들이 존재를 하고 있는데요. 대부분은 이제 뱃사람들이 만든 것들입니다. 이 매듭이라는 건 아주 오래된 기술이고요. 마치 불 혹은 바퀴보다도 더 오래된 기술이라고 할 수 있죠. 그래서 아주 오래된 매듭들이 발견되고 있고요. 현대로 오게 되면 이제 이러한 것들이 주로 뱃사람들에 의해서 발명이 되게 되지만 그와 동시에 특히
한중일 같은 경우에는 장식으로 사용되는 매듭들도 있습니다. 켈트족 경우에도 마찬가지고요. 이제 꿰거나 뭐 묶거나 하는 식으로 이제 매듭의 세계가 존재하는 것이죠. 그래서 역사를 배우게 되었다는 점 말씀드리고 싶고요. 그렇게 될 거라고 제가 생각을 하지는 못했었는데요. 그런 것들을 파고들다 보니 역사를 배우게 되었습니다. 두 번째로 배우게 된 것은 이 자체 경험이 저에게 일종의 미술 학교, 아트 스쿨과 같은 경험이었다는 것입니다. 이렇게 한 해를 보내면서 아주 미술의 기초적인 단계부터 경험을 했어야만 하게 되었습니다. 여러분이 아시다시피 미술의 아주 기초적인 것들이 색깔, 질감 이런 것들일까요? 제가 이제 가장 좋아했던 이 미술의 어떤 요소라는 것은 사실 선, 라인이었는데요. 왜냐하면 그것이 가장 기초적인 요소이니까요. 정말 아름답다고 제가 생각하는 것은 모든 매듭에 있어서 이제 선이 들어오게 되면 뭔가를 하고 밖으로 빠져나간다는 것이죠. 말하자면 하나의 선이 하나의 특정한 여행을, 독특한 여행을 한다는 것입니다. 그래서 모든 매듭은 완벽하게 디자인된 아주 작은 사물, 오브제라고 할 수 있겠습니다. 저희가 기능적으로 사용을 하기도 하죠. 매일 아침 운동화끈을 묶거나 뭔가를 당기기 위해서 매듭을 쓰거나 하는데요. 하지만 사람들이 이것을 어떤 미학적인, 아름답게 디자인된 오브제라고 생각을 하지는 않는 것 같습니다. 그래서 그런 점을 보여주고 싶다 이런 생각이 있고, 그런 면에서 매듭이라는 것이 저에게 미술 학교와 같은 경험이었습니다. 그리고 세 번째는 이것을 통해서 보편적인 언어를 얻게 되었다는 것입니다. 제가 배우게 된 모든 매듭들이 말하자면 알파벳의 한 글자와 같다고 생각했습니다. 만약에 이런 알파벳 글자를 능숙하게 쓰게 되면 그렇다면 그것으로 말을 할 수 있고 그것으로 시를 쓸 수 있고 그것으로 노래를 부를 수도 있는 것이겠죠. 그래서 저에게 있어서 이렇게 이 1년 동안의 이 배움의 시간은 저에게 일종의 목소리를 안겨준 시간이었습니다. 그것이 저에게 일어난 일이고요. 또 하나 더 언어에 대해서 말씀드리고 싶은 게 있는데요. 매듭을 묶는다는 것이 이제 어떤 2차적인 의미에서 보편적인 언어라고 생각합니다. 왜냐하면 이것이 이제 수세기 어떤 국경 이러한 것들을 가로질러서 존재했기 때문인데요. 예를 들면 프랑스에 있는 선원, 한국에 있는 선원이 서로 이야기를 할 수는 없겠지만 똑같은 매듭을 묶는다는 것이죠. 이름이 명칭이 다를 수는 있지만 똑같은 매듭을 묶는다는 것입니다. 그렇기 때문에 이 매듭이라는 것이 우리 모두를 아주 아름다운 방식으로 보편적인 언어로서 묶어준다고 생각을 합니다. 그래서 그 해가 끝날 때 이러한 결과를 이제 366개의 매듭들을, 그리고 그때가 이제 윤년이었기 때문에 한 하루가 더 있었죠, 날짜가. 그래서 이 작업이 제 스튜디오에 지금 있고 절대 판매를 하지 않을 겁니다. 첫 번째 에디션입니다. 그리고 지금 보시는 것 같은 경우는 이제 실리콘밸리에 있는 페이스북에서 이제 보여주고 연구 설치가 된 장면입니다. 그리고 Year of Knots라는 이 제목으로 책을 내기도 했습니다. 제가 티칭을 많이 하진 않지만 이 책을 아주 흥분된 기분으로 쓸 수 있었습니다. 왜냐하면 제가 어떻게 해서 아티스트가 되었는지 이런 질문들을 많이 들을 때가 있는데 이 책을 통해서 그것에 대해서 대답을 하는 격이기도 했고요. 그리고 이제 마치 매듭의 여정과 같이 중요한 것은 저 자신이 어떤 예술, 아트를 찾고 제가 아티스트가 되고 그것에 대한 이야기를 나누는 것이라고 생각하기 때문입니다. 네, 그래서 그것이 이제 Year of Knots라고 제가 이름을 붙였던 그 한 해의 이야기고요. 그 해가 지나고 난 뒤에 제가 여러 종류의 여러 연작 작업들을 만들었고 각 연작들, 각 시리즈들은 하나의 매듭에서 시작이 되었습니다. 제가 그 해에 배웠던 각각의 하나의 매듭으로 말입니다. 히칭 포스트, 기둥에 건다라는 작업인데요. 히치라는 특정한 종류의 이 사물을 둘러서 감는 매듭이 있습니다. 네, 다른 예시를 좀 들어보면 왼쪽에 보이시는 작업 같은 경우는 이제 쉿 벨트로 만든 거고요. 오른쪽에 보이는 거는 이제
캘리포니아에 있는 소재를 활용해서 이제 식물성 소재를 땅에서 주워서 대학교에 있는 이거를 주워서 염색을 하고 만들었습니다. 왜냐하면은 이 제가 재료를 구한 대학교가 예전에 정원이었던 곳에 있었거든요. 그리고 큰 작업을 저는 만드는 것을 좋아합니다. 그리고 몰입적인 환경을 가능한 많이 만들려고 노력을 하고 있습니다. 네, 다이아몬드 링이라는 제목의 작업이고 또한 예시로 들고자 하는데요. 하나의 매듭으로부터 비롯된 작업입니다. 이것 역시 아주 멋진 이야기가 얽혀 있는데요. 아름다운 작업이기도 하지만요. 이제 옛날에 이것이 이 둥그란 이 나무 형태가 바퀴로 쓰였었거든요. 제 얼음판이나 이런 데서 마찰력을 확보하기 위해서 쓰였던 것을 맥락을 떼어내서 이제 아름답게 미약화시킨 작업입니다. 또 다른 사례를 들어보겠습니다. 이제 서킷 보드라는 제가 만든 작업 중에 가장 유명한 작업인데요. 아주 많이 만들기도 했고요. 네, 여기에 대해서 좀 말씀을 드려볼까 합니다. 네, 서킷 보드, 회로판이라고 불리는데요. 이제 어떤 이미지랄지 이제 전자 부품의 이미지와 같은 것에서 영감을 받은 작업이지만요. 제가 활용하는 이제 기술 그리고 재료는 이제 소위 여성의 일이라고 이제 간주되는 그러한 것들을 활용을 하고 있습니다. 천을 짜거나 아니면 끈을 묶거나 이런 작업들 말입니다. 그래서 제가 이러한 기법을 사용을 함으로써 우리가 뭔가 남성이 주도하는 영역이라고 여겨지는 그런 전자적인 것과 여성의 것이라고 여겨지는 그런 이미지를 동등하게 만드는 것입니다. 그래서 이런 끈을 가지고 작업을 하게 되면 항상 그 끝부분을 어떻게 할지가 중요한 문제가 되는데요. 제가 이 작업을 할 경우에는 이제 끝부분을 이제 24K 금으로 이제 묶어주는 방식으로, 그래서 끝부분을 이제 가리지 않고 드러나게 강조하는 식으로 작업을 했습니다. 제가 또 진행을 했던 2년 전에 내셔널 지오그래픽을 위해서 작업을 했던 또 다른 작업인데요. 말씀드린 것처럼 이미 선이라는 것에 이 선이 어디로 흘러가고 이것이 어디로 가는지에 관심을 가지고 있기 때문에 직선을 지금 보시게 되는데 이것을 약간 움직이게 되면 이것들이 꺾여져 있다는 것을 알게 되는 작업입니다. 관점에 따라서 달라지는 것이죠. 그래서 관람객이 이를 위해서 관점을 움직여야 되는 그런 작업입니다. 지금 보시는 작업 같은 경우는 제 2층 정도 높이가 되는 작업이었고요. 만약에 이거를 더 한번 해보면 이 직선을 더 커브로 만들어 보면 어떨까라고 생각을 했고요. 그리고 제가 솔 루이스라는 미술가를 상당히 존경하는데요. 이 작가 같은 경우는 아마 작업을 아신다면 큐브 형태를 가지고 많은 변형을 만든 작가입니다. 그래서 이 직선이라는 것을 많은 형태의 큐브로 만들고 이 관람자가 밑으로 들어가거나 이 주변을 돌아갈 경우에 이제 곡선을 보게 되는 것은 어떨까라고 생각을 했습니다. 그리고 이 커브들이 마치 파도 혹은 산 혹은 어떤 계곡과 같은 형태로 보일 수도 있다고 생각했고 이것이 내셔널 지오그래픽에도 잘 맞아 떨어진다고 생각했습니다. 지금 보시는 장면이 이제 작업 과정이고요. 네, 마지막 작업은 이제 Quilted Plains라는 제목의 작업입니다. 이렇게 부르는 이유는 이것을 만드는 제가 어시스턴트들과 작업을 하는 6명의 어시스턴트들과 이것을 작업을 했는데요. 이 과정이 마치 퀼트를 짜는 것 같은 그런 과정이었습니다. 그리고 이 경우에는 이 퀼트라는 것이 2차원이 아니라 3차원으로 구성된 것이기도 했었죠. 이 프로젝트에서 상당히 흥미로웠던 점이 있는데요. 그리고 저의 앞으로의 작업과 관련해서 흥미로웠던 점이 있는데요. 이제 이 작업에서는 버려진 이제 앞서서 사용이 된 적이 있는 이제 내셔널 지오그래픽을 위해서 일했던 이제 탐사대들이 활용했던
더러운 뭔가 이제 꺼끌꺼끌한 그런 선들을 활용했고 그것들을 세척하지 않고 사용을 했다는 것입니다. 그래서 이것들을 가지고 이제 산 그리고 파도 이런 형상들을 만들어낸 것이죠. 네, 그것이 이제 마지막으로 말씀드렸던 워싱턴에 있는 내셔널 지오그래픽에 있는 작업입니다. 네, 제가 여러분께 잘 생각을 전달을 하고 이제 선이 매듭 안에서 어떻게 움직이는지 그리고 제 삶에서 제가 어떻게 움직였는지를 잘 전달이 되었으면 하는 생각입니다. 네, 감사합니다. So you said that you will do the experiments. 네, Yeah, I 그래서 need the slides back for that. 이런 식으로 Okay. 실험을 하셨다고 말씀을 The floor 주셨는데요. is 네, yours. Thank you. 슬라이드를 다시 Can I have the 보여주시겠습니까? 슬라이드 좀 다시 켜주실 수 있을까요? Is everyone ready to tie a knot? 네, 이제 다들 네, 여러분 매듭을 묶어보실 입장하실 때 준비가 받으신 되셨나요? 매듭을 꺼내 주시기 바랍니다. 그럼 Open your 지금부터 Please everyone, 시작하겠습니다. take out the rope that you have received upon entry. Okay, 네, great. Let's see if we can do this. 저희가 이걸 Alright, 해낼 수 everyone has 있을지 한번 rope. 보겠습니다. 다들 지금 I'm going 끈을 to 하나씩 hold 가지고 a short 계신가요? end in my left hand. 네, I'm 왼손에 right-handed, so 이제 hold 끝을 it in 잡고 your non-dominant hand. 이제 주로 사용하지 않는 손으로 Everyone 이걸 understand? 잡아주셨으면 Okay, 좋겠습니다. 네, 다들 Okay, 이해하셨나요? so we'll leave, 4 or 5 inches, 네, maybe 그래서 1 이제 뭐 decimeter 4에서 on top. Yeah, 5인치, like this. 뭐 한 I'll 20cm do it 정도 first, 되는 and then you do it. 길이를 So the 손끝에 first thing is you 남겨주시기 take the 바랍니다. long end, 먼저 and we 긴 wrap it 쪽을 around the 잡고 hand 이거를 3 손에 times. 3번 감아주시면 되겠습니다. Wrap it around the hand 3 times. 네, So 3번. 1, 손 주변으로 한 번, 두 번, 3. 3번. If you have done it correctly, 만약에 제대로 when you look 하셨다면 at your palm, 이제 you see 손바닥을 3 pieces, 보시면 1, 2, 3. 세 When you 개의 look at the back of 끈이 your 보이실 hand, 겁니다. you see 그리고 3 손등 pieces, 쪽을 1, 2, 보시면 3. 역시나 Yeah? 세 개의 선이 보이실 Okay. 겁니다. 자, Everyone looks 잘 great. 됐나요? 다들 Okay. 잘 하고 계신 것 같네요. Now, remember your short end? 네, Remember your short end? 그래서 제 We're going to take the long 끈의 end and we're 끝을 going to wrap it 다시 around the 보시고요. short end clockwise, 그리고 like a 시계 little 방향으로 scarf. Watch 이제 me. 마치 목도리를 두르듯이 다시 한번 감아 보겠습니다. 자, 보시죠. Like a little scarf. 네, 삐져나온 Like 끈을 the picture on the right. Oh, 마치 sorry. Let's fast forward. 작은 스카프처럼 Like 목도리처럼 the picture on the right. 네, 지금 오른쪽에 Okay? Then 보이는 remove 이미지처럼 the 해주시면 rings 되겠습니다. from your fingers. Remove the big rings and hold it 그리고 at the, 손가락을 hold it at the top. 빼내시고요. Yeah? 끝 So I 부분을 think of this now like 집어주시면 an apple 되겠습니다. stem. Yeah? So 이제 you hold 마치 it at the bottom 사과 of the apple stem. 꼭지처럼 Now we're going to 모양이 pull the 만들어집니다. long end 그리고 front to back, 이제 through the 긴 끈을 가운데를 통과시켜서 front to back, pull it through the hole. 빼내주세요. 네, 가운데 구멍으로 네, 선을 When 넣어서 you're ready, hold it up. 뽑아주세요. 준비가 되면 Yeah, 네, 들어주시겠어요? great. 네, 좋습니다. This is the easy part. 네, So now we 여기까지는 just 쉬운 make 부분이었고요. small little coils, 이제 clockwise. 작은 Now you want to make the 코일을 한번 coils 만들어 very 보겠습니다. small 시계 and 방향으로 tight. 아주 Tight, small 네, coil. 타이트하게 All the way around. 시계 방향으로 끝까지 The method for 감아주세요. keeping them tight is to always, with your left hand, always hold the 왼손으로 most recent coil. 항상 Always 가장 hold the last 최근에 coil that you 감은 made 부분을 with your left 꽉 hand. 잡아주셔야지 이게 타이트하게 감으실 수가 있습니다. So I'm often asked, 네, "Wow, 제가 what is this not used for?" 가끔씩 질문을 받는데요. 이 매듭은 이 도넛처럼 생긴 이 매듭이 대체 어디다 쓰는 건지 질문을 받는데요. 제가 어렸을 때 제가 이제 봤던 사용은 뭐 블라인드 같은 거의 아래쪽에 이렇게 이 매듭을 동그랗게 만들어서 매달아 놓은 걸 봤었습니다. 뭐 그런 거 보신 적이 혹시 있으신가요? So this will probably take about 2 more minutes. 네, 한 2분 정도 더 시간이 걸릴 것 같은데요. If anyone has a question, you can ask it 네, now. or 질문이 wait till 있으시다면 afterwards. 지금 물어보셔도 되고요. 아니면 잠시 후에 다 마친 뒤에 질문을 받아도 될 것 같습니다. 다들 집중하고 계신 것 같네요.
When you are getting close to the end, 네, 이제 you can hold your knot 끝까지 up so that I know 거의 you're 다 almost finished. 감으셨으면 다 됐다고 이제 손을 들어서 올려주시면 제가 다 끝났다는 걸 알 수 있을 것 같습니다. When you get close to the end, you can 네, push it down. You can push, squeeze the 끝까지 knots 이제 together 다 to free up more 됐으면은 space and then 이제 keep 더 going. 꽉 조여서 공간을 확보해서 더 이제 묶어주시면 될 것 같습니다. There's only one more step. So 네, 이제 하나만 when- 더 하면 when you're- 됩니다. When you're close, then hold 그래서 your knot up so I know that we're 다 almost finished. 돼서 이제 들어주시면 제가 다 했다는 걸 알 수 있게요. Almost there. 네, 거의 다 하신 것 같네요. Gayang is almost finished. 네, 가영님도 거의 다 하신 것 같고요. Yeah, almost finished. 네. Okay. Yep. I'll tell you the last step and then 네, I'll repeat it 마지막 because I know 단계를 not everyone is 말씀드리고 there. 다시 한번 The last 반복해 step is 보겠습니다. this. 마지막 단계는 다음과 Remember the 같습니다. little scarf and 네. the apple stem? 좀 전에 이제 Yeah? 스카프처럼 Remember the apple 둘러서 stem with the little 삐져나온 scarf? 이 So look 사과 at the 꼭다리 little 같은 scarf 것 And 기억하시죠? you want to pull the long end up 이제 into the 길게 little 남아 scarf 있는 in the 쪽을 same 지금 direction as 좀 the 전에 apple stem. 삐져나온 So 쪽으로 pull it up 넣어서 through the little scarf 위쪽으로 in the same 당겨주세요. direction as the apple stem, right next 네, to the 사과 apple 꼭지가 stem. 향하는 방향으로 집어 넣어서 당겨주세요. And then you're done. 네, 그러면 완성입니다. I see one perfect donut up 네, there. 완벽하게 만들어진 도넛이 저기 하나 보이는데요. Yeah, 네, 네, I see you. 네, 보입니다. I see two perfect donuts 어, here. 두 two perfect 분이 ones. 완벽하게 Beautiful. 만드셨고요. Yeah, that's great. 네, 정말 잘 만들어 주셨습니다. Perfect. 네, 완벽하네요. Oh, I see one up here. 네, 저기도 하나 Great. 완성된 것 같고요. Wow, everyone did a good job. 네, 모두들 잘 해주셨습니다. Yes, I'll explain the last thing. 네, So 마지막 when you're done 설명을 한 번 더 foiling, 드리겠습니다. look 그래서 at the 이렇게 apple 포일처럼 묶는 걸 다 Yeah. 하시고 나면 Look at the apple stem and then 이 look at 사과 the little 꼭지처럼 scarf 삐져나온 부분 around the apple stem 그리고 이 at the 사과 bottom. 꼭지처럼 삐져나온 부분을 Pull 이렇게 the 감고 long 있는 end 부분 up through 거기에다가 the apple 이렇게 stem. 길게 Up 삐져나온 through the little 끈을 scarf next to the 위쪽으로 apple stem in the same 사과 direction. 꼭지처럼 삐져나온 그 방향으로 통과시켜서 위로 당겨주세요. So here's the little scarf. 네, 여기 Here's the little scarf, and 작게 here's the apple 감겨져 stem. 있는 스카프 그리고 사과 꼭지 So pull it up next to 그래서 the apple stem in the same 사과 direction. 꼭지 So they both come 옆을 out. 통과해서 위로 둘 다 위쪽으로 빠져나오게 work, 당겨주시면 everyone. 됩니다. 네, 다들 너무나 아름답게 잘 만들어 주셨습니다. Excellent. 네, Excellent. 멋지네요. 너무 잘해 주셨습니다. Excellent work. 네, 좋습니다. Are you done? Yes. Okay, thank you. 네, 네, 선의 모양에 완성되셨나요? 매료되어서 이 매듭을 연구하게 되셨다는 윈디첸님의 So, 강연 Windy 잘 Chen, 들었습니다. who has been 그리고 fascinated 도넛 by 모양의 매듭 lines 장식을 and 또 nuts. 직접 만들어보는 시간 And we 가졌는데요. had 질의 an 응답 enjoyable 시간을 좀 time 가져보도록 to create nuts. 하겠습니다. Now, 혹시 현장에 let's turn the 계시거나 mic to the 온라인으로 floor. 시청하고 계시는 분들 중에 To the audiences 질문이 on the 있으신 분 floor and 계시면 online. 손을 If you have 들어주시기 any 바랍니다. question, please raise your hand. 질문 있으실까요? Does anyone have question? 네, 잠시만요. 저희가 마이크 전달드리겠습니다. Give us a little time So here's the for question. giving you the mic. 안녕하세요. 그 매듭을 시작하시게 된 게 Hi, 2014년인가 you said that you 6년이라고 have 그러셨는데 started 그 전에는 creating 어떤 작업을 nuts 하셨는지 좀 around 궁금합니다. 2014-16. What was your previous practice? Oh,
I could talk forever about my previous 앞서서 뭘 I 했는지는 often 뭐 say 끝도 없이 I'm on 말씀드릴 my 수 있을 third 것 life. 같은데요. My 제가 first 보통 제가 life, 세 was 번째 in the 인생을 music 살고 industry. 있다고 I 얘기를 owned a 합니다. record 첫 store 번째는 for 14 years 레코드 in San 가게를 Francisco. 14년 동안 My second 샌프란시스코에서 career was 운영을 at 했고요. Apple. I 그리고 was 두 at Apple 번째는 for almost 10 애플에서 years. 거의 10년 정도 일을 In the 했습니다. early days of iTunes, 제 아이튠즈, iPhone, 아이폰 and the 이런 App Store. 것들이 앱스토어 같은 I 것들이 left 나오던 Apple 초창기예요. in 2013. 애플을 2013년에 Because 퇴사를 I 했고요. love Apple. I will 애플이 always 너무 love Apple, but 좋았고 I wanted to 지금도 make 좋아하고 tangible 있지만 work 이제 with my own 뭔가 hands. 손에 잡히는 작업을 손으로 만들고 싶었기 때문입니다. 네, 뭔가 이렇게 눈에 보이는 가시적인 작업을 하고 싶으셔서 매듭을 시작하셨다고 말씀을 주셨는데요. 그 다음에는 저희 온라인으로 참가하시는 분들 중에 또 질문이 있으실까요? 제가 볼 수 있게 손을 높이 들어서 반짝반짝 해주시면은 제가 발표 기회를 Please 드리겠습니다. raise your hand and I will give the mic to you. 네, 그럼 현장에서 질문을 한 번만 더 받아보도록 할 텐데요. 마이크 좀 Maybe one 전달해 more 주시기 mic, 바랍니다. For the question from the floor. Back in the days when I remember, tie my shoe, how to, make a package, make a ribbon. 네, Were 예전에 you 제 just, 경험을 좀 did you feel that you were 보면 dexterous? 이제 뭔가 그런 앞서 사셨던 경험에서 손재주가 스스로 좋았다고 생각하시는지 궁금합니다. 아닙니다. 그렇지 않습니다. 제가 매듭 작업을 하면서 오히려 제가 그렇다라고 느끼게 된 거고요. 이제 매듭을 만드는 것이 일종의 기술인데요. 이 기술이라는 것은 처음 시작할 때부터 아주 빼어난 경우는 없고 그것을 배우는 것이라고 할 수 있겠습니다. 말하자면은 이제 스스로 독학으로 익히게 된 것이고요. 저는 그런 부분에 큰 믿음을 가지고 있습니다. 매일매일 조금씩 배워나가는 것. 그래서 1년이 지나고 나니까 제가 그 언어를 이제 능숙하게 네, 사용할 수 윈디 있게 됐고 채님께서 매일매일 이제 잘 스스로 쓸 수 있게 된 학습해보는 것이죠. 것이 효과가 아주 So 좋다는 Wendy, 답변을 mentioned 해주셨습니다. that 그럼 practicing 지금까지 every day 강연해주신 does 윈디 채님과 So 질의응답에 참여해주신 분들을 위해 박수 한 번만 A round of applause 부탁드리겠습니다. for Wendy and also to the participants.